کہ قبلہ پیر محی الدین رحمۃ اللہ علیہ وہ عالم تھے. جب وہ افغانستان سے آئے تو وہ مشکات شریف اور غالباً جلالین، قطبی اور ایک دو کتابیں اور یہ ساتھ لائے تھے. وہ یاد کے طور پر میرے پاس ہی رہی. جب مکان جلے تھے تو وہ جل گئی تھی، لیکن دیکھیے آپ چلے بھی آئے بھی بغرض تجارت. نام تھا تجارت، مٹانی تھی نفس کی شرارت. وہ آدمی تلاش کر رہے تھے جو علاج کرنے والا ہو، تو وہ معالج مل گیا مری کی پہاڑیوں کے نیچے بیٹھا ہوا. وہیں سے ایک نور چمکا، اس نے بتایا کہ علاج ادھر ہے. پھر ان کا پیغام بھی آ گیا، آ جاؤ. جس طرح کہ نظرانے کی جگہ نظر آ کا ترجمہ کیا کسی میرے ایک ساتھی نے، مجھے بڑا ہی لطف آیا. اور پھر اعصاب کے لحاظ سے آپ کو زندگی کے آخری مرحلے میں جو مرتبہ ملا، اعصاب کرنے والوں نے اعصاب کیا. اور سب سے خوبصورت جواب دینے والے صاحبزادہ مصر مالک صاحب کہ وہ کیا بنا؟ حق چار یار. چار یار کی حقیقت دیکھنی ہے تو اس کے جلوے اور اس کی کرنیں میرے اندر موجود ہے. قبلہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب آپ دنیا چھوڑے اور آپ کی نماز جنازہ کے بعد آپ اصلی مقام پہ آپ کو رکھا جانے لگا تو مدفون ہوئے. لوگوں نے دیکھا اسی شام سر شام کئی کروڑ پرندے خوبصورت سنہری رنگ کے وہاں آ گئے. میں موجود تھا، مجھے پتہ ہے، میں نے دیکھا یہ تماشا. ہم ہوئی، لوگ نے نماز پڑھی، مسجد سے نکلے، ہم دیکھا فضا ساری بری پڑی ہے پرندوں سے. اور چھوٹے چھوٹے پرندے، کچھ بڑے مگر زیادہ بڑے نہیں، سب سنہری رنگ کے، سنہری چونچ ان کی، کالی کالی آنکھیں، آنکھوں کے اوپر سرخ دائرہ، سرخ ان کے پاؤں، ناخن عجیب. ہم کھڑے ہو گئے میدان میں مزار شریف کے سامنے، کیفیت عجیب ہو گئی. تو میں نے یہ بازو غالباً دائیں یا بایاں اس طرح آگے کیا تو یہاں اس بازو پہ بیٹھنا شروع ہو گئے. پھر میں نے دوسرا بازو آگے پھیلایا، پھر اس پہ بیٹھنا شروع ہوئے. پھر میں نے قریب سے دیکھا، سب خوشبودار. مسجد بھر گئی، فضا بھر گئی، اور غول کے غول، لشکر کا لشکر مزار کے اندر جاتے تھے، قبر کے ارد گرد گھوم کے باہر نکلتے، اتنے پھر دوسرے جاتے تھے. ہم یہ 12-1 بجے تک یہ تماشا دیکھتے رہے، پھر کھڑے کھڑے تھک گئے. پھر حضرت جی کو کیا سلام، ہم گھر چلے گئے. دربار میں آئے، جہاں حضرت بیٹھتے تھے، تشریف رکھتے تھے، وہاں وہی پرندے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. سیدھے حضرت جی کے کمرے میں گئے، دیکھا آپ کی چارپائی اور آپ کا بستر، اس پر تمام پرندے بیٹھے ہوئے. حضرات یہ ہے صوفی کا مقام ہے. اور نبی پاک کے غلاموں کا غلام، غلاموں کا غلام، غلاموں کا غلام، اور 1400 سال تک جو غلامی آ رہی ہے اس کا آخری یہ غلام اگر یہ استقامت دکھا کے اس منظر پر پہنچتا ہے تو جس نے رخ مصطفیٰ دیکھا اور جمال مصطفیٰ کی کیفیتوں کو روح میں اتار دیا ہو. آپ نے جو وقت گزارا ہے تصوف میں، شریعت میں، تو بارہا اپنے خلفاء کو، علماء کو
मुरीदीन को, दरवेशों को, मर्दों को, औरतों को, बूढ़ों को, जवानों को, बच्चों को, बीमारों को, तंदुरुस्तों को, मोहताजों को, खाते पीते घराने जब मजलिस में बैठते तो सबसे पहले जो आप दर्स देते वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा आमाल, आमाल शरीयत। हज़रत साहब क़िबला ने मुझे 3 दफ़ा बैत किया और तीनों दफ़ा बुला के, मैं एक दफ़ा, आप नहीं जानते, हाफिज़ साहब जानते हैं, चिश्ती साहब, छत के इलाके में एक बुज़ुर्ग गुजरे बड़े साहिब नज़र, नक्शबंदी थे, बाद में चिश्ती हो गए, चिश्ती भी थी और नक्शबंदी भी, दरिया शरीफ, बुज़ुर्ग से बड़े, और सारी रातें बैठे नफल पढ़ना, मुराकबे में रहना, कुरान पाक पढ़ना। मैं उन्हें मिलने क्या गया, उनके दर्स में बैठने के कुछ दिन गुजारने गया, चलो इनके पास बैठते हैं। तो उन्होंने अपना खादिम बुला के वो मसल्ला उतारो, कालीन का बड़ा मसल्ला था बिछा, मुझे कहने लगे इसके ऊपर बैठो। मैं बैठ गया, उस वक्त मेरी दाढ़ी भी नहीं थी, तो मेरे दिल में वैसे ख्याल आया कि फैज़ हासिल करने के लिए बैत हो जाए आदमी तो हर्ज क्या है। तो उन्होंने मुझे देखा इस तरह, फरमाया जहाँ तेरी बैत है वही काफ़ी है, वल्लाहि जहाँ तुम्हारी बैत है वहीं काफ़ी है। मैं उठा, वापस गया अपनी जगह, फिर दरबार शरीफ आया, क़िबला साहब ने बुला के फरमाया इधर उधर भागने की क्या ज़रूरत है, वो जो पहली बैत है वही काफ़ी है, पहली बैत ही काफ़ी है। वो उन्होंने फरमाया नहीं, मैंने कहा जी फिर ताज़ी कर दें, फिर मैं ये बेहतर है। फिर तीसरी दफ़ा तो खैर मुझे कोई खलिश नहीं हुई, लेकिन ख़ुद आप मुराकबे की हालत में थे तो बुलाया कि वो कहाँ है, तो मुझे बुलाया गया, मैं अंदर गया, फरमाया बंद करो दरवाज़े, तो आपने अपने करीब करके तवज्जो दी और बैत किया, तीसरी बैत ये सबसे उम्दा और आखिरी बैत थी, सबसे उम्दा, पाइंदा, पायदार, पुरनवार, रोशन, जमील और हसीन। तो उनकी ज़िंदगी बड़ी सादा ज़िंदगी थी, ग़िज़ा सादा, कपड़े सादे, गुफ्तगू सादा, मजलिसें सादी, और लेकिन उस सादगी में वो जो मोहब्बत का एक जाम पे लाते थे, रंग ही अपना था। और फिर उनके सबसे बड़ा कमाल ये है कि किसी भी आस्थाने का कोई खलीफा को मुरीद आए तो उसको सबसे ज़्यादा एहतराम देते थे। फरमाया तुम बाकी मेहमान नहीं हो, ये मेरा मेहमान है, और जो कुछ हो लताइफ में से उसको देना, तबर्रुकात देने और ख़ुशी से रुखसत करना। और उलमाए किराम फरमाया ये ऐसे चिराग हैं कि जहाँ हम लोग नहीं कदमन कदमन जाके पहुँचते, ये लोग वहाँ पहुँचकर अल्लाह का ज़िक्र करवाते हैं, नबी की ज़ात से मुतारफ़ करवाते हैं, इसलिए मैं इनकी इज़्ज़त करता हूँ। तो हज़रात उनके यहाँ कोई एक दफ़ा जाए, जब भी कोई गया उनके पास तो वो भूल गया अपनी हालत, वो समझा कि मेरे बाप ही यही है, सारी दुख सुख सुनाते। तो जब करीब होते कहानी सुनाने के लिए तो आप इरशाद फरमाते अभी 2 दिन इधर ही हो, सुन लेंगे। फिर जब करीब होता तो फरमाते अभी 2 दिन इधर ही हो, क्या जल्दी है, सुन लेंगे। तो जब अंदर से तमाम सफाई हो जाती तो फरमाया घर पहुँचो, तेरा मकसद पूरा हो गया। उस दूर दराज इलाके में आपने जाके अपना पाबंद किया पहाड़ों के दरमियान, तो इत्मीनान की दौलत थी ना। तो ये नेमतें, इसी नेमतों की तकमील, तहसील और उसूल के लिए ये लोग बैत होते हैं।